Next MCQ 14th one. The distance of the point with position vector 3i plus 4j plus 5k from the y-axis is. But distance of the point with position vector இதுதான் நமக்கு point P, that is position vector of point P. அதுதான் நமக்கு என்ன 3i plus 4j plus 5k. இப்போ இதோட coordinates என்ன? Coordinates is 3, 4, 5. That is x, y, z. அப்போ x value 3, y is 4 and z is 5. From the y-axis கொடுத்திருக்காங்க. From the y-axis அப்படின்னா அப்போ எந்த plane நம்ம எடுத்துக்குவோம்? xz plane. So from y-axis அப்படின்னா xz plane. நமக்கு distance formula என்ன? D is equal to square root of x square plus z square. That is equal to x squared எனக்கு என்ன? 3 square plus z value is 5. 5 square. 3 squared is 9. 5 squared is 25. That is equal to root 34. Root 34 units. Distance இருக்கு இல்லையா? அப்போ எந்த option? Option B is the right answer. Next MCQ 15th one. If A vector is equal to 3i plus 2j plus 4k, B vector is equal to I plus j minus 3k, and C vector is equal to 6i minus j plus 2k are three given vectors, then 2a dot I into I minus B dot j into j plus C dot k into k is same as the vector. இப்போ எனக்கு A vector, B vector, C vector மூணு வெக்டார் எனக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மூணு வெக்டாரும் இங்க கொடுத்திருக்கிறதுல நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி நான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த I J K மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்க இந்த வெக்டார்ல எந்த வெக்டார் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சேம் as the வெக்டார்னா நம்ம கொடுத்திருக்க இங்க ரிசல்ட் வர வெக்டார் இங்க என்ன வெக்டார் வரப்போகுது இதுதான். 1 by 1 போலாமா? எனக்கு வந்து givenல இப்ப 2a கொடுத்திருக்காங்களா? So 2 into a வெக்டார் எனக்கு என்ன? 3i plus 2j plus 4k dot I into I minus b வெக்டார் என்ன? I plus j minus 3k dot j into j, that is j cap. Okay, plus C vector எனக்கு என்ன? So 6i minus j cap plus 2k cap dot k into k cap. Okay, இப்போ ஒவ்வொன்றா நம்ம வந்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். So இப்போ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 6i plus 2 2s are 4j plus 8k dot I cap into I minus இதே தான் I plus j minus 3k into j cap into j cap plus 6i minus j plus 2k cap into k cap. Next step என்ன பண்ண போறோம்? இந்த 6i into I 6i dot I இருக்கு இல்லையா? So 6i into I பண்ணும்போது I into I வருமா? So நம்ம I into I dot I is equal to 1, whereas I dot j is equal to 0 and I dot k is equal to 0. அப்ப I dot I is equal to 1. அதே மாதிரி j dot j is equal to 1, k dot k is equal to 1. So இதை வச்சுதான் நம்ம போட போறோம். இப்போ நமக்கு என்ன வரும்? 6i into I is 6, 4j into j அதெல்லாமே நமக்கு 0 வந்துருமா? அதே மாதிரி 8k into I is also 0. So 6 plus 0 plus 0 I ன்னு எனக்கு கிடைக்குமா? So 6i. இதெல்லாமே எனக்கு ரிமைனிங் 0 ஆயிரும் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு. அடுத்து b into j க்கு எப்படி வரும்? So I plus j minus 3k into j ன்னு எனக்கு கிடைக்குமா? அப்போ 1 into 1 is 1j. Next C dot k க்கு
6i minus j plus 2k into k cap is equal to இந்த k into k 2k cap. இப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் 6i minus j plus 2k ன்னு எனக்கு கிடைக்கும். That is equal to இந்த 6i minus j plus 2k ன்றது என்ன எனக்கு? So c vector 6i minus j plus 2k is c vector. So is equal to c vector. அததான் இங்க கேட்டிருக்காங்க. நான் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணி எனக்கு கிடைக்கிற ரிசல்டன்ட் வெக்டர் இங்க இருக்க எந்த வெக்டர்ல சேமா இருக்கு? இங்க இருக்க c வெக்டர்ல எனக்கு சேமா இருக்கு. So option D is the right answer. Next, 16th one. A student of class 12 studying mathematics come across an incomplete question in a book. Maximize z is equal to 3x plus 2y plus 1. He notices the below shown graph for the said LPP program and finds that a constraint is missing in it. அப்ப the missing constraint தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So help him choose a required constraint from the graph. Okay, ஒரு constraint கொடுத்துட்டாங்க, that is 3x plus 4y less than or equal to 2. So இன்னொரு constraint, இதுதான் அந்த 3x plus 4y க்கு 3 4 இருக்கு இல்லையா, இந்த லைனோட constraint தான் இது. So 3x plus 4y is less than or equal to 12. So இதனோட இந்த லைனோட constraint தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். First option A ல நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். So x plus 2y is less than or equal to 2. If x is equal to 0, y is equal to 1. Y is equal to 0, x is equal to y is equal to 0 na x is equal to 2 னு வருமா? அப்ப என்னோட பாயிண்ட் என்ன? 0, 1, 2, 0. So 0, 1, 0, 1. அப்ப இங்க தான் எனக்கு வரணும் இல்லையா? 0, 1, 2, 0, 2, 0. ஆனா இங்க பாயிண்ட் இங்க இல்ல. So first constraint option A எனக்கு வராது. So next நம்ம செக் பண்ணலாமா? Next option B ல செக் பண்ணலாம். 2x plus y is greater than or equal to 2. இப்போ option B யும் option C யும் பாருங்க சேமா இருக்கும். அதே மாதிரி option A option D யும் நமக்கு சேமா இருக்கும். இப்போ first x is equal to 0 ன்னு போட்டா எனக்கு y is equal to 2 ன்னு கிடைக்குமா? So 0, 2. Next y is equal to 0 ன்னு போட்டனா x is equal to இங்க 0 ஆயிரும், 2x is equal to 2, x is equal to 2 by 2 is 1. That is 1, 0. Okay, first 0, 2. 0, 2. இங்க பாயிண்ட் இருக்கா? Next 1, 0. 1, 0. So இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Okay, இப்போ இந்த constraint எனக்கு வந்து இந்த லைனுக்கு வருது. So this line is 2x plus y. இப்போ இது greater than or equal to, இப்போ எனக்கு option B யும் option C வந்து சேமா இருக்கு பாருங்க. இப்போ இது வந்து greater than or equal to 2 வருமா, less than or equal to 2 வருமா? இதுதான் எனக்கு. So இப்போ ஒரு லைன் இருக்கு, எனக்கு வந்து கண்டிஷன் எனக்கு greater than இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து மேல டிரா பண்ணும், அதாவது அப்வர்ட்ல டிரா பண்ணும். இதே ஒரு லைன் இருக்கு, நான் வந்து less than அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா எனக்கு என்னது டவுன்வர்ட்ல எனக்கு வந்து டிரா பண்ணணும். ஓகேயா? இது இப்படி நம்ம செக் பண்ணலாம். 0, 0 வச்சு நம்ம செக் பண்ணி இப்போ x ஓட வேல்யூ y ஓட வேல்யூ 0, 0 நம்ம இங்க போட்டோம்னா 0 is greater than or equal to 2. 0 is greater than or equal to 2 ட்ரூவா? No, it is false. அதே மாதிரி இங்கே 0, 0 x வேல்யூ y வேல்யூ 0 ன்னு போட்டா எனக்கு வந்து 0 is less than or equal to 2. This one is true. So அப்ப ட்ரூவா இருந்தா நான் வந்து மேல டிரா பண்ணணும். சாரி, நான் ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா கீழே டிரா பண்ணும், ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா மேல டிரா பண்ணும். ஓகேயா? இது ரெண்டு விதமாவும் நம்ம சொல்லலாம். இந்த ட்ரூ ஃபால்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்லலாம், இந்த கிரேட்டர் than லெஸ் than சிம்பிள் வச்சு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ எனக்கு என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் கிரேட்டர் 2x plus y greater than or equal to 2 B ஆப்ஷன்ல நான் செக் பண்றேன். கிரேட்டர் than அப்படின்னா எனக்கு இந்த லைன் இருக்கு. ஸோ இது கிரேட்டர் than அப்படின்னா நான் அப்வர்ட் தான் டிரா பண்ணும், எனக்கு அப்வர்ட்ல தான் டிரான் ஆயிருக்கு. அப்ப நான் என்ன எடுத்துக்கணும்? ஆப்ஷன் B 2x plus y is greater than or equal to 2. அதுதான் எனக்கு கரெக்டான கன்ஸ்ட்ரைன்ட்.